सम नंबर 14 ओके। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे कौन से कॉलम से यहाँ पे प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक है। तो 3 कॉलम है तो उसको बुक को आपको डेटा करना पड़ेगा क्योंकि वो सीधे बुक में होने वाला नहीं है। ओके सो यहाँ पे लिखो कैश बुक ऑफ सोनम बेन। ओके अरे वाह सोनम बेन होता है। ओके सो नाउ डेट रिसिप्ट रिसिप्ट नंबर LF देन डिस्काउंट बैंक कैश। ओके वैसे होगा यहाँ पे डेट देन पेमेंट वाउचर नंबर LF फर्स्ट होगा डिस्काउंट उसके बाद होगा बैंक उसके बाद होगा कैश। क्लियर दिस ऑल ऑफ यू? हेलो सब सो गए क्या? यस सर। ओके ओके हाँ हाँ सो कैश बैलेंस दिया है 16,000 बैंक बैलेंस दिया है 18,000। ओके सो रिकॉर्ड हियर डेट कौन सा है 1 Feb 16। ओके सो 1 to 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में लिखना है आपको 16,000 बैंक में लिखना है आपको 18,000। क्लियर दिस? हाँ 4th Feb हाँ हाँ वो कर दिया बेटा। Goods of rupees 8,000 sold to Sri Ashok Bhai. He has paid the amount in the bank through NEFT. Okay. Goods of rupees 8,000 sold to Ashok Bhai. Okay. तो उसने आपको पेमेंट दिया है NEFT थ्रू। ओके सो पैसा आया record on debit side. Money comes in record on debit side here. So 4/2/16. Okay. Date to sales account. ओके चेक दिया है बैंक में यानी पैसा जमा हुआ है। सो बैंक कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 8,000। ओके क्लियर दिस? Goods of rupees 10,000 sold to Hital in cash at 10% कैश डिस्काउंट। ओके सोल्ड किया है डेट 6/2/16 टू सेल्स अकाउंट। ओके और 10,000 पे 10% आप डिस्काउंट निकालो कितना का अमाउंट 1,000। ओके सो 1,000 डिस्काउंट में डाल दो। ओके और रिमेनिंग 9,000 आपको लिखना है किसमें लिखना है आपको सेल्स किया है और कैश में आपको लिखना है 9,000। यस कैश में किया है इसीलिए। ओके नेक्स्ट वन 3,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक कॉन्ट्रा एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। सो बैंक में लिखो 3,000 टू कैश अकाउंट और यहाँ पे सी लिख दो कॉन्ट्रा। ओके डेट कौन सी है 9/2/16। ओके उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा आपको 9/2/16 बाय बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिखना है LF में C लिखना है और आपको कैश कॉलम में लिखना है अमाउंट 3,000। ओके कॉन्ट्रा एंट्री बेटा। ओके नेक्स्ट life insurance premium 2,000 is paid by NEFT and bank debited rupees 3 for charges। ओके अभी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है NEFT से पे किया है विथ 3 रुपीज नोटिंग NEFT चार्जेस है। ओके यहाँ पे लिखो डेट 11/2/16 बाय आपको यहाँ पे लिखना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके सो लाइफ इंश्योरेंस क्या कहते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं बेटा। सो बाय ड्राइंग लिखना है आपको बाय ड्राइंग अकाउंट। ओके LIC क्या होता है
ड्रॉइंग होता है बेटा. ओके, सो चेक पेमेंट बैंक से किया है, सो 2000 वहां पे लिखना है, और उसके बाद एनईएफटी चार्जेस आपको लिखना है. एनईएफटी चार्जेस कितने रुपीस पे किया एनईएफटी चार्जेस? 3 रुपया. ओके, सो 3 रुपया पे लिखना है. क्लियर दिस? सैलरी रुपीज 3000 पेड. ओके, मनी गोज आउट रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड. डेट कौन सी है? 13/2/16. ओके, बाय सैलरी. ओके, पे किया, पैसा गया. कितना पैसा गया? 3000 गया. कैश गया, कैश कॉलम में लिख दो 3000. क्लियर दिस? नेक्स्ट वन नाउ. वेजेस रुपीज 2000 पेड. ओके, छुट्टी करो ना फालतू. डेट डेट कौन सी है यहाँ पे? वेजेस का 14/2/16. कितना अमाउंट है? 2000 है. क्या है? वेजेस. 2 मिनट बेटा. अरे मीट ये जरा छुट्टा ले ले बेटा. पॉकेट में पड़े છે. કમ કાઢવાનું? 40 લાગે કાઢવાનું. સો વેજીસ કેટલા છે બેટા? 2000 છે. આપણે કેશ પેમેન્ટ થયું છે, સો રેકોર્ડ ઇન કેશ કોલમ. ઓકે, 2000. ક્લિયર ધીસ? ઓકે. 17 cash purchase 1000, cash sales 3000. Okay, cash purchase, money goes out, record on credit side. 17/2/16 buy purchase. Buy purchase account. कैश गया આપણે કેટલા ગયા છે? કેશ 1000. સેલ્સ થયું છે કેટલાનું? 3000. મની કમ્સ ઇન, કેશ સેલ્સ છે, મની કમ્સ ઇન, રેકોર્ડ ઓન કેશ કોલમ 3000. અહીંયા લખવાનું ટુ સેલ્સ. ડેટ કઈ છે? 17/2/16. ઓકે, અહીંયા ડેશ આવશે. બરાબર છે, આ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ વન. બેંક ક્રેડિટેડ 2500 ફોર ડિવિડન્ડ થ્રુ એનઈએફટી. ઓકે, બેંકમાં આપણા પૈસા જમા થયા છે, ડિવિડન્ડ આપણા એકાઉન્ટમાં જમા થયું છે, પૈસા આયા છે, મની કમ્સ ઇન, સો રેકોર્ડ ઓન ડેબિટ સાइड. डेट कौन सी है? 19/2/16. हाँ बोलो बेटा. જો બેટા પૈસા આવે ને તો કેશ બુકમાં ડેબિટ સાઇડ લખવાનું છે, પૈસા જાય તો કેશ બુકમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું છે. આ તમારું આ વચ્ચે છે, દેટ ઇઝ ધ મેઇન લાઇન. ઓકે, આ તમારી વચ્ચે છે, આ ડેબિટ છે આખી, અને આ ક્રેડિટ છે. ઓકે, પૈસા આવે તો ડેબિટ, જાય તો ક્રેડિટ. ઓકે, કેશમાં પૈસા આવે તો કેશ કોલમમાં લખવાના, ચેક આવે તો બેંક કોલમમાં લખવાનું. બરાબર છે? પૈસા આપણે આપીએ, કેશ આપીએ તો કેશ કોલમમાં લખવાનું, ચેક આપીએ તો બેંક કોલમમાં લખવાનું. ઓકે, ક્લિયર ધીસ? મની કમ્સ ઇન એક જ ફોર્મ્યુલા, આખા કેશ બુકમાં એક જ ફોર્મ્યુલા. મની કમ્સ ઇન રેકોર્ડ ઓન ડેબિટ સાઇડ, મની ગોઝ આઉટ રેકોર્ડ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. બરાબર છે? જો આપણે કેશ મળે તો અહીં કેશ કોલમમાં લખવાનું, ચેક મળે તો બેંક કોલમમાં લખવાનું. ક્લિયર ધીસ? જેવી રીતે ઓપોઝિટ, કેશ પે કરીએ તો કેશ કોલમમાં લખવાનું, ચેક પે કરીએ તો બેંક કોલમમાં લખવાનું. એનો કોઈ મતલબ નથી બેટા, એ શો માટે છે બેટા. ઓકે, સો ડિસ્કાઉન્ટ નું ખાલી આવશે બેટા. ડિસ્કાઉન્ટ આપણે જે કેશ ડિસ્કાઉન્ટ આપણે કાપીએ ને એનું ખાલી ડિસ્કાઉન્ટ કોલમમાં પૈસા આવશે. આપ્યું તો લખવાનું, ના આપ્યું તો કઈ લખવાનું નહીં. ક્લિયર? ઓકે, સો ડિવિડન્ડ આપણું પતી ગયું. કઈ છે ડેટ? 19. ઓકે, બેંક ક્રેડિટેડ 2500 ફોર ડિવિડન્ડ એનઈએફટી. ઓકે, તો એનઈએફટી અહીંયા લખો 2500. ઓકે, બેંક કે આપણા એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટલી પૈસા જમા કર્યા છે. બરાબર છે? ડિવિડન્ડ આપણા એકાઉન્ટમાં આવ્યું છે, સો મની કમ્સ ઇન રેકોર્ડ ઓન ડેબિટ સાઇડ. કમિશન ઓફ રૂપીસ 1000 પેડ, એટલે પેડ એટલે શું થાય? હા, ગોઝ આઉટ.
એટલે કેશમાં પે કર્યું છે, ચેક બેક આપ્યો નથી આપણે, બરોબર છે. હા, એટલે 21/2/16, ઓકે, બાય કમિશન એકાઉન્ટ, ઓકે, બરાબર છે. કેટલું એમાઉન્ટ આપણે પે કર્યું છે કેશમાં? 1200 અહીંયા ડેશ કરી દો, 1200, ઓકે, બરાબર. નેક્સ્ટ, ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ 2500 paid NEFT, bank debited 2 rupees for charges, okay. Money goes out, record on credit side, okay. NEFT એટલે બેંક લખવાનું બેટા, NEFT એટલે આપણે બેંક લખવાનું, બરાબર છે. સો મની goes out, record on credit side, 23/2/16 by fire insurance premium, fire insurance premium, ઓકે. કેટલી અમાઉન્ટ છે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ? 2500, ઓકે. એ બેંકમાં લખી નાખો, 2500 બેંકમાં લખો, અને અહીંયા આવશે તમારી NEFT, ઓકે, NEFT 2 rupees. હા બોલો બેટા. હવે આમાં કેવું છે બેટા કે આપણે તમે ડાયરેક્ટલી બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરો ને મોબાઈલ ઉપરથી તમે બેઠા બેઠા, ઓકે, તેના પર તમારે ચાર્જ પે કરવો પડે, NEFT ચાર્જીસ, ઓકે, બરાબર છે. તો એમાં કશું કરવાનું નહીં બેટા, મની ગોઝ આઉટ ખાલી એટલું લખો, NEFT બસ 2 રૂપીસ, વાત પતી ગઈ, ઓકે. એમાં ટેન્શન વાળું કોઈ કામ નથી બેટા. જે ચાર્જીસ હોય NEFT લખીને આપણા એની નીચે જ લખવાના બેંકમાં, ઓકે, બરાબર છે. આપણે NEFT નવું એકાઉન્ટ ઓપન કરવું પડે કારણ કે વારે ઘડીએ રિપીટ થાય છે, ઓકે. વર્ષમાં એક જ વાર હોય ને તો આપણે NEFT નું એકાઉન્ટ ઓપન કરવાની કોઈ જરૂર નથી, આપણે આમાં એડ કરી શકાય, ઓકે. આ તો એક દર વખતે રિપીટ થવાનું ચાર્જીસ, ઓકે, એટલા માટે આપણે નવું એકાઉન્ટ ઓપન કરવું પડે NEFT નું. એકાઉન્ટિંગ રૂલ છે, એકાઉન્ટિંગ રૂલ છે કે જે એક્સપેન્સીસ કે જે ઇન્કમ રિપીટેડ ટાઈમ તમારું થાય વર્ષની અંદર, તો આપણે નવું એકાઉન્ટ ઓપન કરવું પડે, ઓકે. તો અહીંયા NEFT જો તમે જોયું કે કેટલી રિપીટ થયું NEFT, ઓકે, બરાબર. તો એટલા માટે આપણે એને નવું એકાઉન્ટ ઓપન કરવાનું. ક્લિયર ધીસ? ઓકે. 25, bank credited bank interest ₹200, commission 200 in our account through NEFT, okay. તો પૈસા આપણી પાસે આયા છે, હા આપણી પાસે આયા બેટા, બેંક ક્રેડિટેડ, ઓકે. હા, હવે જો બેટા શું થાય છે કે જ્યારે બેંકમાં તમારે પૈસા આવે ને બેંક ક્રેડિટ કરે બેટા, એટલું યાદ રાખજો. એ પાસબુક આખું અલગ હોય છે. તમે જો બેંકમાં ગયા હશો પાસબુક ભરાવા, ઓકે, તમે જોયું હશે, તમે બેંકમાં જ્યારે પૈસા ભરવા જાઓ તો તમે પૈસા ભરો છો તો બેંક શું કરે, એને ક્રેડિટ કરે. બેંક તમારા એકાઉન્ટમાં શું કરે, ક્રેડિટ કરે, ઓકે. અને જ્યારે પણ તમે પૈસા કાઢો છો ત્યારે બેંક તમારા એકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરે. હા આરતી, હા ચાલુ કર્યું છે, લિંક મોકલી છે ગ્રુપમાં, ઓકે. ના ના, એને લિંક આપી છે, આરતીને આપો, આરતીને ખબર પડશે. હા તો મારું જે વોટ્સએપમાં મારું જે ટ્યુશન ગ્રુપ છે ઓપન કરો, એમાં લિંક મોકલી છે મેં. ભાઈ આપણે વોટ્સએપ ગ્રુપ ઓપન કરો, એમાં ટ્યુશન ગ્રુપ છે લખેલું છે, હા એમાં લિંક મોકલી છે, ટ્યુશન ગ્રુપ 11. એમાં ના લિંક મોકલી છે, ખાલી લિંક ઉપર ક્લિક કરો એટલે ઓપન થઈ જશે બેટા. ઝૂમ એપ્લિકેશન છે, બરાબર, ઓકે. મારો અવાજ આવે છે? ઓકે, વચ્ચે કોલ આવી ગયો હતો, આરતીના મમ્મીનો કોલ આવ્યો હતો વચ્ચે. સો નાઉ નેક્સ્ટ વન, ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આપણું પતી ગયું, ઓકે, બરાબર. હવે આપણને પૈસા મળ્યા છે, ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટના પૈસા મળ્યા છે, ઓકે, અને કમિશનના પૈસા મળ્યા છે NEFT થ્રુ, ઓકે, બરાબર છે. પૈસા મળે ક્યાં આવે, ડેબિટમાં થાય, બરાબર છે. સો મની કમ્સ ઇન એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, 28/25, ઓકે.
પહેલા 200 આવશે 25 to 16. પહેલા આપણે લખવાનું છે ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, બેંક ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, બીજા આવશે બેંક ઇન્ટરેસ્ટ. બેંકમાં લખો કેટલી અમાઉન્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટની 200. ઓકે, બરાબર. પછી લખવાનું છે આપણે કમિશન. ઓકે, ટુ કમિશન. હા, ના, અલગ અલગ બેટા. પહેલા આપણે બેંક ઇન્ટરેસ્ટ લખવાનું, પછી કમિશન લખવાનું. ઓકે, ડેટ સેમ જ આવશે બેટા, ડેટ સેમ જ આવશે 200. ઓકે, ડેટ આપણે સેમ જ આવશે 25. ઓકે, બંનેમાં. પછી 28, બેંક હેઝ પેડ vehicle loan installment 12,000 on behalf of us through NEFT. Bank debited 300 rupees for charges. ઓકે, બરાબર. તો હવે હા, હવે આપણે અહીંયા પેમેન્ટ કર્યું છે. ઓકે, બરાબર છે, બેંકે પેમેન્ટ કર્યું છે. ઓકે, સો મની ગોઝ આઉટ 28 to 16. ઓકે, બાય vehicle installment. ઓકે, vehicle installment. આપણે કેટલું પેમેન્ટ કરીએ છીએ બેટા 12,000. ઓકે, અને એની નીચે આપણે પેમેન્ટ કરીએ છીએ 28 to 16 બાય શું છે NEFT ચાર્જીસ. ઓકે, એમાં છે 3 રૂપીસ. ઓકે, NEFT. ઓકે, 3 રૂપીસ એમાં પે કરીએ છીએ. બરાબર. ક્લિયર ધીસ ઓલ ઓફ યુ? વેદાંત? હા સર આ ડેટ તો કાપી દો 28 ને 20 શું પેજ 10 है લખવું પડે. अंशु खबर पता चला? ओके, हाँ, यस यस, क्लियर खबर पड़ी ईशा? बस NEFT पे 3 रुपीस લખવાના બેંક કોલમમાં, બસ પતી ગયું, બીજું કઈ કરવાનું નહીં આપણે. ઓકે, ઈશા ખબર પડી? હા બોલો. ઓકે ઓકે, હા વિડિયો સેન્ડ કરું છું બેટા, વિડિયો સેન્ડ કરું છું. ઓકે, હા બોલો બેટા. 2 રૂપીસ છે, 2 રૂપીસ છે. હા, 2 રૂપીસ લખ્યા છે. ના ના, ઉપરના એમાં 2 છે, નીચેના 3 છે. ઓકે, અત્યારનું જે આપણે કરાયું 28 માં એમાં 3 રૂપીસ છે, અને 23 નું, હા 23 નું જો 23 માં 2 રૂપીસ છે જો બેટા, આ રહ્યું 23 વાળું જો, આ રહ્યું 23 માં 2 રૂપીસ છે અહીંયા જો, બરાબર. ઓકે ઓકે, હા બોલો બેટા. હા બેટા, હવે કેશ નું કરો, ટોટલ કેટલું આવે છે? હા બેટા, હા. હવે કેશ નું કેટલું આવે છે અહીંયા ડેબિટ સાઈડ નું જો બેટા. 16 પ્લસ 9 કેટલા થાય બેટા? 16 પ્લસ 9 25 થાય. 25 પ્લસ 3 28 થાય બેટા, 28,000 આવે કેશ. એમાંથી હવે માઇનસ કરો બેટા. 3 plus 3 6 7 8 9 10 10,200. okay, 28,000 minus 10,200. okay, 28,000 minus 10,200. okay, 17,800. okay, 10,200 છે બેટા. હા યસ, સો અહીંયા લખો તમે 28 to 16 by balance credit down. okay, અહીંયા લખો 10,000, સોરી 17,800. okay, આ કેશ નું બેલેન્સ આવ્યું. હવે બેંકમાં જો કઈ સાઈડ વધારે છે, ડેબિટ સાઈડ વધારે છે, અધરવાઇઝ ક્રેડિટ સાઈડ વધારે છે, તો ડેબિટ સાઈડ વધારે છે. ઓકે, સો 18 પ્લસ 8 કેટલા થાય બેટા? 26 29 29, હા 29 30 31 31 900. ઓકે, 31900 ને? ના હોય બેટા,
આ ડેબિટ સાઇડ ટોટલ કેટલું આવે છે બેટા 18 પ્લસ 6 18 પ્લસ 8 કેટલા થાય 26 થાય બેટા 26 પ્લસ 3 29 29 પ્લસ 2 29 30 31 31 પ્લસ 900 31 900 બેટા ઓકે હવે 31 900 31 900 માઇનસ હા માઇનસ 2000 પાછળ આન્સર જો કેટલો આવે છે બેટા टू फाइव डबल जीरो प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 200 हाँ 3900 इतना कुछ भी अरे बेटा जो रियल रियल 18,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 2500 प्लस 200 प्लस 200 बेटा 31,900 बेटा હવે ડિસ્કાઉન્ટ નું કેટલું આવશે 1000 ઓકે અને ડિસ્કાઉન્ટ માં અહીંયા કશું છે ડેશ કર દો ઓકે ના હવે 2000 કપાશે બેટા 2000 અને 3000 3 રૂપીસ અને 2500 અને 2 રૂપીસ અને અહીંયા 12000 અહીંયા 3 રૂપીસ ઓકે એટલે બેલેન્સ આવશે 15,392 ઓકે